Good afternoon, students. Today we are discuss about human circulatory system, right? Red blood capsules, erythrocytes, RBC, ரத்த சிவப்பணுக்கள். They are the most abundant cells in the human body. So, அதிக எண்ணிக்கையில் இருக்கக்கூடிய cells. RBCs are formed in the bone marrow. RBCs are originated from bone marrow. எங்க உருவாகுது? bone marrowல உருவாகுது. எங்க அழிக்கப்படுது? spleen. The matured RBCs are destroyed from spleen, மண்ணீரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். The RBCs impart red color to the blood due to presence of respiratory pigment hemoglobin. ரத்தம் சிவப்பு நிறத்தில் இருப்பதற்கு காரணம் என்னன்னா RBC contain hemoglobin is one of the pigment, right? The matured mammalian RBCs do not have cell organelles and nucleus. Matured RBC completely growth or matured RBC don't have any organelles including nucleus. In early stage having nucleus. இந்த RBC எங்க உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போன் மேரோல எலும்பு மஞ்சையில் உருவாகுது. உருவாகும் போது அதற்கு செல் ஆர்கனல்ஸ் அல்லது நியூக்ளியஸ் இருக்கும். அது ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ், அதாவது மெச்சூர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதில் வந்து நியூக்ளியஸ் டிஸப்பியர் ஆகிடும். சரிங்களா? இதனுடைய ஷேப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைகான்கேவ், இரண்டு பக்கம் குழிவான ஒரு டிஸ்க் ஷேப்ல இது இருக்கும். இதனுடைய லைஃப் டைம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலும்பு மஞ்சையில் உருவாகி மண்டீரல்ல ஸ்பிளீன்ல போய் அழிகிற வரைக்கும், டெஸ்ட்ராய் ஆகிற வரைக்கும் உள்ள டூரேஷன் 120 days, right? RBC involved in the transport of oxygen from lungs to tissue. அதோட முக்கியமான மெயின் ரோல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட், ஆக்சிஜனை லங்ஸ்ல இருந்து டிஷ்யூக்கு செல்ஸ்க்கு எடுத்துட்டு போறதும், செல்ஸ்ல இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை லங்ஸ்க்கு எடுத்துட்டு வரதும் தான் இதனுடைய முக்கியமான வேலை. ஸோ இந்த RBCs are called transporter, right? Why does mammalian RBC lack of cell organelles and nucleus? ஏன் mammalian RBCல நியூக்ளியஸ் இல்லை, ஆர்கனல்ஸ் இல்லை அப்படின்னா mammalian RBCல makes a biconcave and increased surface area for oxygen binding. Loss of mitochondria allows the RBC to transport all the oxygen to tissues, and loss of endoplasmic reticulum allows more flexibility for RBC to move through the narrow capillaries. So the mitochondria, endoplasmic reticulum, இந்த செல் ஆர்கனல்ஸ்லாம் ஏன் இல்லை, நியூக்ளியஸ் ஏன் இல்லை அப்படின்னா ஆக்சிஜன் அதிகமாக கேரி அவுட் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கும் நாரோயிங் குறுகிய மிகச்சிறிய இரத்த குழாயில் ரத்தம் செல்வதற்கு தடையாக இல்லாமல் இருப்பதற்காகவும் செல் ஆர்கனல்ஸும் நியூக்ளியஸும் இல்லாமல் இருக்கு. சரிங்களா? அடுத்து நம்ம பார்க்கறது பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் பிளட் கார்பசல்ஸ் ஆர் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் ஆர் லீகோசைட்ஸ். ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் ஆர் கலர்லெஸ். RBC கலர், இது கலர்லெஸ். They do not have hemoglobin and are nucleated cells. ஹீமோகுளோபின் கிடையாது, பட் இதுக்கு என்ன இருக்குன்னா நியூக்ளியஸ் இருக்கும். It is found in the bone marrow, spleen, thymus and lymph node. எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும். They are capable of amoeboid movement. ஸோ இது என்ன செய்யணும்னா நகர்ந்து செல்லக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இதுக்கு உண்டு. See the 5 type of WBC cells: neutrophil, eosinophil, basophil, lymphocyte, monocyte. Neutrophil, eosinophil, basophil having
a small granules. Lymphocytes, monocytes are not having granules. So granulated cells, agranulated cells, right? The white blood corpuscles can group into two categories: granulocyte, agranulocytes. Granulocytes, they contain granules in the cytoplasm. Then I said the three type of cells: neutrophils, eosinophils, basophils. This is granules or granulocyte அப்படினு நம்ம சொல்லுவோம். சரிங்களா? Right. Neutrophils, they are large in size and have a 2 to 7 lobed nucleus. 2 ல இருந்து 7 lobe உடைய nucleus அதுல இருக்கு. These capsules from 60% of 60 maximum number of cells, neutrophils. Of the total leukocytes, their numbers are increased during infection and inflammation. இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும்போதும் இன்ஃப்ளமேஷன் வீக்கம் வரும்போதும் இதனுடைய நம்பர்ஸ் என்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாகிடும். அடுத்து ஈஸ்னோஃபில்ஸ். It has a bilobed nucleus and constitute 2% to 3% of the total leukocytes. அதில் வந்து நியூட்ரோஃபில்ஸில் வந்து 2 to 7 lobes இருக்கும். ஈஸ்னோஃபில்ஸில் வந்து 2 bilobed nucleus 2% to 3% மட்டும் இருக்கும். ரொம்ப கம்மியான எண்ணிக்கையில். The number increase during conditions of allergy. எப்போ இது இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா எப்போ அலர்ஜி உருவாகுது நம்ம பாடியில் அப்போ இதனுடைய நம்பர்ஸ் வந்து அதிகமாகும். It brings about detoxification of toxins. இது டாக்ஸின்ஸ் வந்து டீடாக்சிஃபை பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இந்த செல்ஸ்க்கு உண்டு. அடுத்து பேசோஃபில். Basophils have lobed nucleus. They form 0.5 to 1% of the total leukocytes. They release chemicals during the process of inflammation. இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகும்போது இது கெமிக்கல்ஸை ரிலீஸ் பண்ணுது. இது வரைக்கும் பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா கிரானுலோசைட்ஸ். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது agranuloscytes. Granules are not found in the cytoplasm of these cells. The granulocytes are of two types: lymphocytes and monocytes. Lymphocytes, these are about 20 to 25% of the total leukocytes. They produce antibodies during bacterial and viral infection. Lymphocytes பார்த்தீங்கன்னா 20 to 25% இருக்கு. பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன், வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் உருவாகும் போது இது ஆன்டிபாடியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஆன்டிபாடி மீன்ஸ் அகைன்ஸ்ட் ஆன்டிஜன். ஆன்டிஜன் மீன்ஸ் ஃபாரின் ஆன்டிஜன், பாக்டீரியா ஆர் வைரஸ். monocytes, they are the largest of the leukocytes and are amoeboid in shape. ரொம்ப பெரிய செல் இதுதான். ஒரு amoeboid shapeல இருக்கும். These cells form 5 to 6% of the total leukocytes. They are phagocytic and can engulf bacteria. பாக்டீரியாவை விழுங்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இந்த செல்ஸ்க்கு உண்டு. That is called phagocytes, cell eating. அடுத்து blood platelets or thrombocytes. These are small and colorless. They do not have a nucleus. There are about 2.5 lakhs to 4 lakhs platelets per cubic millimeter of blood. Lifespan 8 to 10 days. They play an important role in clotting of blood. They involved in blood clotting process. Platelets form clot at the site of injury and prevent blood loss. எங்கேயாவது நமக்கு டேமேஜ் ஆச்சு அப்படின்னா அதை பிளாக் பண்ணி blood loss-ஐ ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுல இதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ரோல் இருக்குது. அனீமியா அப்படின்னா என்ன? டிக்ரீஸ் இன் நம்பர் ஆஃப் எரித்ரோசைட்ஸ் ஆர் கால்டு அனீமியா. தட் இஸ் அனிமிக் ப்ராப்ளம். ஆர்பிசி பிலோ நார்மல் லெவல். லியூகோசைட்டோசிஸ், இன்க்ரீஸ் இன் த நம்பர் ஆஃப் லியூகோசைட்ஸ். WBC செல்ஸ் அதிகமாக
above normal, that is leukocytosis or leukemia. Leukocytosis இன்னொரு பேர் என்னது? leukemia. அடுத்து leukopenia, decrease in number of leukocytes below normal level. அனீமியானா நார்மல் லெவலை விட ஆர்பிசி கம்மியாக இருக்கிறது. லியூகோசைட்டோசிஸ் ஆர் லுக்கீமியானா நார்மல் லெவலை விட டபிள்யூபிசி அதிகமாக இருக்கிறது. லியூகோபீனியானா டபிள்யூபிசி நார்மல் லெவலை விட கம்மியாக இருக்கிறது. த்ரோம்போசைட்டோபீனியானா டிக்ரீஸ் இன் த நம்பர் ஆஃப் த்ரோம்போசைட்ஸ், நார்மல் லெவலை விட கம்மியாக இருக்கக்கூடிய பிளேட்லெட்ஸ். இதுதான் வந்து த்ரோம்போசைட்டோபீனியா அப்படின்னு சொல்கிறோம். லியூகோசைட்டோசிஸ், லியூகோபீனியா இல்லையா? அந்த லியூகோசைட்டோசிஸ் அப்படிங்கிறது கேன்சர், பிளட் கேன்சர். இன்னொரு டிசீஸ் இருக்குது பாலிசைத்தீமியா. ஆர்பிசி கம்மியாச்சுன்னா அனிமியான்னு சொல்லுவோம். அதுவே அபோவ் நார்மல் லெவலில் இருந்ததுன்னா அதை பாலிசைத்தீமியா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுவும் ஒரு கேன்சர். சரிங்களா? பிளட் கேன்சர். ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் பிளட்: டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி கேசஸ், ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு. கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆக்சிஜனை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது தான் இந்த பிளட்டோடைய வேலை. அடுத்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் டைஜஸ்டட் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் டு த டிஃப்ரெண்ட் பாடி செல்ஸ். சாப்பிட்ட உணவு டைஜஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸை டிஃப்ரெண்ட் பாடிக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது பிளட்டு தான். ஹார்மோன்ஸை செக்ரீட் ஆகக்கூடிய கிளான்ஸில் இருந்து அதர் பார்ட் ஆஃப் த பாடிஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதும் பிளட்டு தான். டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் நைட்ரோஜனஸ் வேஸ்ட் ஆர் எக்ஸ்கிரீட்டரி ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் அமோனியா, யூரியா, யூரிக் ஆசிட். செல்லில் உருவாக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் வேஸ்ட்டை, எக்ஸ்கிரீட்டரி ப்ராடக்டை கிட்னிக்கு, லங்ஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது, ஸ்கின்னுக்கு. இது இஸ் எக்ஸ்கிரீட்டரி ஆர்கன். கிட்னி, லங்ஸ், ஸ்கின் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறது பிளட்டு தான். இட் இஸ் இன்வால்வ்டு இன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த பாடி அண்ட் டிஃபென்ஸ் அகைன்ஸ்ட் டிசீஸ். அடுத்து நம்ம பாடிக்குள்ளார என்ட்ரி ஆகக்கூடிய மைக்ரோப்ஸ்க்கு அகைன்ஸ்டாக பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் தான் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது. It acts as buffer and also helps in regulation of pH and body temperature. பாடியில் இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறதும் பிளட்டு தான். அண்ட் மெயின்டைன் பஃபர். பஃபர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பாடி நம்ம பிளட்டோடைய பிஹெச் பார்த்தீங்கன்னா 7.4. ஹியூமன் பிளட்டோடைய பிஹெச் 7.4. இஸ் அல்கலைன். அந்த பிஹெச் மாறாமல் ஆசிட் ஆடானாலும் பேஸ் ஆடானாலும் பிளட்டோட பிஹெச் மாறாமல் மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் பஃபர். Best examples of buffer solution: blood, right? It maintains proper water balance in the body. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா blood vessels. நம்ம பாடியில் என்னென்ன blood vessels இருக்கு? Arteries and veins. Blood vessels are a network of branched tubes that transport blood. There are 3 types of blood vessels: artery, vein, capillary. Right? First of all, we should understand arteries. They are thick and elastic vessels that carry blood away from the heart to various organs of the body. ஹார்ட்ல இருந்து பிளட்டை உடம்புல உள்ள மற்ற பாகங்களுக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு பேர் தான் இந்த ரூட்டு தான் ஆர்டரிஸ். All arteries carries oxygenated blood except the pulmonary artery. பல்மனோ மீன்ஸ் லங்ஸ். லங்ஸ்ல இருந்து ஹார்ட்க்கு வரக்கூடிய ஆர்டரி மட்டும் ஹார்ட்ல இருந்து லங்ஸ்க்கு போகக்கூடிய ஆர்டரி மட்டும் டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் எடுத்துட்டு போகும். அதர் ஆர்டரிஸ் எல்லாமே ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை தான் கேரி அவுட் பண்ணுவோம். சரிங்களா? அடுத்து வெயின். வெயின்ஸ் ஆர் தின் அண்ட் நான் எலாஸ்டிக் வெசல்ஸ் தட் டிரான்ஸ்போர்ட் பிளட் டு த ஹார்ட் ஃப்ரம் த டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன்ஸ். All veins carry deoxygenated blood except the pulmonary vein. Pulmonary vein தவிர இது எல்லாமே deoxygenated blood தான் எடுத்துட்டு வரும். Pulmonary vein மட்டும் oxygenated blood லங்ஸ்ல இருந்து ஹார்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு வரும். சரிங்களா? Right. Which carry oxygenated blood from the lungs to the heart. அடுத்து capillaries. Capillaries are narrow tubes formed by branching of arterioles which then unite to form the venules and veins. They are about 8 μmicron in diameter. Capillaries are formed of single layer of endothelial cells. Right? We will see next class.